हेलो حسین صاحب جی हेलो پیارے بھائی आवाज आ रही مومن है ہے آ رہی ہے जी एक्स मुस्लिम हूँ ایکس مسلم ہے کبھی بنے हाँ जी एक 1.5 साल हो गया करीब 1 1.5 سال ہو گیا हाँ जी اچھا اس سے پہلے کتنا فالو کرتے تھے اسلام کو हाँ फॉलो करते थे नमाज पढ़ते थे 5 वक्त की 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے जी اچھا और عطیات और سنائے सारी दुआएं पढ़ते थे दुआएं जो होती हैं जमात में जाते थे ना दुआएं याद कराते थे और सारी दुआएं सब उठने बैठने खाने नहाने धोने की सारी दुआएं सब याद थी सब اچھا تبلیغ جماعت میں جڑے ہوئے تھے हाँ जी اوکے عطیات سنائے अत्तयात अत्तयात लिल्लाहि सल्लवातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु اوکے تو 1.5 سال پہلے کیا ایسا ہو گیا جو آپ نمازیں ومازیں پڑھ رہے تھے اور جماعت میں جا رہے تھے سب کر رہے تھے تو 1 1.5 سال پہلے کیا ہو گیا آپ کے ساتھ ایسا एक 1.5 साल पहले मैंने आपको ही सुनना शुरू करा था ہوں आप तो आपको देखने के बाद जो जो आप बता रहे हो बताते गए वो बस क्या बताएं वो दिन याद करता हूँ ہوں बड़ा दुख हुआ जब आपसे सुनी ना इस फिल्म तो बड़ा दुख हुआ इस चीज का जब देखा कि ये चीज अपने इस्लाम में है नहीं हम इसको तो बहुत अच्छा समझ रहे थे बचपन से ہوں सुनते आए हैं कि इस्लाम एक अच्छा दीन है दुनिया का और हमारा फर्ज है कि लोगों को इस्लाम में और लेकर आना है ہوں लेकिन जब पता चला कि अपने मजहब की खामियां हम देखते नहीं थे दूसरे मजहबों की खामियां देखते थे ہوں तो जब अपने मजहब को जाना तो ये अपने मजहब को मैंने एक्स मुस्लिमों से जाना आपसे ہاں तब मैंने अपने मजहब को पढ़ना शुरू करा नहीं तो हम मतलब ऊपर से ही पढ़ते थे कोई डीपली अंदर से कभी जानने की कोशिश नहीं करी صحیح بات ہے یعنی जब ایک मैंने مومن आपको جو सुना ہے तो मैंने ایک مومن جو ہے وہ اپنا دماغ جب دوسرے ریلیجن کی بات کرے گا وہ اور جب دوسرے کا پڑھے گا تو وہاں پہ اپنا دماغ برابر لگائے گا ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے مورتی میں خدا کیسا آ سکتا ہے خدا جو ہے وہ دنیا میں کیسا آ سکتا ہے یہ اللاجیکل ہے یہ نان سینسیکل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے یہ صحیح یہ غلط یہ تو عورتوں کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ظلم کیا جا رہا ہے دوسرے کا جب وہ سنتا ہے پڑھتا ہے تو وہاں پہ برابر اپنا دماغ لگائے گا لیکن جیسے ہی اسلام کی بات آ جائے پورا کا پورا دماغی اپنگ پھر ہر نانسنس کو وہ صحیح کہے گا تو یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ اور آج بھی مومنوں کا وہی حال ہے اسلام کو دیکھتے ہی نہیں ہے اصل میں ہمیں اپنے اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا نا ہم نے اتنا ہوں اندر سے نہیں پڑھا ہم کیا کرتے تھے ہمیں اوپر اوپر سے پڑھایا جاتا ہے ہمیں ہاں جو خامیاں ہوتی ہیں نا وہ ہم سے چھپائی جاتی ہیں وہ ہمیں جی ہمارے سامنے کبھی آئی نہیں جو بات ہمیں آپ سے پتہ چلی ہے وہ ہم نے کبھی سنی ہی نہیں ہوں ہم نے بچپن سے کبھی اتنے بڑے ہوئے کبھی سنی نہیں ہم نے یہی سنا ہے کہ ہم جو اسلام میں پیدا ہوئے ہیں ہم ایک نصیب والے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان ہی جنت میں جائیں گے جتنے بھی باقی ہیں یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں اور ایک چیز اور کہ جب میں راستے میں آتا تھا کام پہ سے تو میں دیکھتا تھا ہمارے ہم ہندوستان میں ہیں تو ہندوستان میں بہت مندر پڑتے تھے راستے میں ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے ساتھ جاتے ہیں بھائی اپنی پوجا کرنے کے لیے تو ان کو دیکھتا تھا میں سوچتا تھا کہ ان بچوں کو کیا قصور ہے اب یہ بچے ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بت پرستی ہی کریں گے وہ یہ تو ہے نہیں نماز پڑھیں گے ہاں؟ تو ان بچوں کا کیا قصور ہے ان بچوں کو تو ماں باپ وہی سکھائیں گے نا جو خود کرتے ہیں اب بتاؤ ان کی وجہ سے سب جہنم میں جائیں گے ان کو
हमारा फर्ज बनता है समझाना। मतलब हमारी सोच हमेशा ये रहती थी कि दूसरों को समझाना और दूसरों को सिखाना, क्या अपना कुछ नहीं देखा हमने, क्योंकि हमें बताया यही जाता है शुरू से कि हाँ दूसरा गलत है और हम सही हैं। तो हमने अपने मन में यही सोच लिया कि हम बिल्कुल सही हैं, हम बिल्कुल सही हैं, कभी भी गौर नहीं करी अपने उसमें। लेकिन जब आपको सुना तो जब पता चला कि हमारा तो मसला ही सबसे अलग है। ऐसी चीज मिली कि जिसे विश्वास करना ही नामुमकिन सा था। सबसे पहली तो जो दिमाग को खा गई वो सिलेबरी खा गई कि हाँ 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 हाँ। जब मैंने इस्लाम हम्म इस्लाम छोड़ा था, वो मेन वजह सिलेबरी थी, तो मैं सही बताऊंगा हम्म, कि कोई भी खुदा इस चीज की इजाजत नहीं देगा। बहुत खुदा सही। इतना गंदा नहीं हो सकता कि जो किसी की बहन किसी की माँ के साथ इतनी गंदी हरकत करने को जायज ठहराए। हम्म। कोई भी खुदा नहीं कह सकता। तो नहीं तो ये इस कैसा पे, खुदा है हमारा। ये तो हम कहते हैं ना, ये तो अच्छा, आप हेडफोन लगाए हुए हैं क्या? हाँ जी। हाँ, आपके हेडफोन में कुछ इशू है, जरा उसको निकाल दीजिए ना ताकि आपकी आवाज साफ आए। अरे भाई, डिस्कनेक्ट हो गए। आ गए आ गए। आ गए। हेडफोन निकाल दीजिए प्यारे भाई। आवाज ही हुसैन नहीं आ रही। साहब, एक मिनट रुको। अब आ रही है आवाज। हाँ बारी। बोलिए कुछ। हाँ। हाँ हेलो। जी जी, अभी क्लियर है आपकी आवाज। जी। अच्छा, मैं हाँ ये कह रहा था आपको हुसैन साहब कि ये स्लेवरी और ये सब तो हम कहते हैं, आपने इस पे अपने उलमा की तकरीर विकरीर नहीं सुनी थी? वो तो बहुत डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमारे सामने कभी नहीं आई ऐसी चीजें। हम्म। सामने कभी नहीं आई। हम बड़े लंबे लंबे अरसे तक जमात में गए, हमारे सामने कभी नहीं आई। हमें तो फजाइल जी। अमाल और मुंतखब हदीस यही पढ़ाई जाती थी। हाँ, हाँ। तो जब आपको ये सब सुना, जब चीजें कभी कुरान, बताई नहीं गई थी। हाँ, जब मैंने आपको सुना ना तो पहली बार कुरान खोल के देखा मैंने। नहीं, हमने अरे कभी वाह। कुरान कभी नहीं खोला था। मतलब हाँ, तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ते तो थे, अरबी में पढ़ते थे, अरबी में रोज सही पढ़ते बात। थे। लेकिन कभी हम्म। उसका ना तर्जुमा नहीं पढ़ा कभी पूरी जिंदगी में। लेकिन जब आप इस स्ट्रीम को देखा तो मुझे लगा कि ये ऐसा तो हो नहीं सकता, कुरान के अंदर इतनी ऐसी खतरनाक बात लिखी हुई है। दिमाग की सोच, हम्म। दिमाग ही हिल गया पूरा। लेकिन जब खोल के देखा, जब पढ़ा तो सेम वैसे ही लिखा हुआ है। क्या तो फिर बात है। इस बारे में फिर उलमाओं से पूछा, इधर हम्म। उधर जानकारी ली कि भाई ये चीज किस तरीके से सही है या ये ऐसा क्यों है कुरान के अंदर लिखा हुआ कि अपनी बीवी के हाँ अलावा दूसरी औरत के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, वो बगैर निकाह के। हाँ। तो उन्होंने जवाब दिए जैसे उन पेपर ने, लेकिन दे नहीं पाए वो सही से। मतलब वो हमारी बात को काट देख रहे थे, वो कहीं और ले जाते थे बात में। तो मैं समझ सही गया बात है, ये। जलेबी बनाते हैं। हाँ, वो जलेबी बना। तो तसल्ली पर जवाब नहीं दिया। फिर फाइनली एक दिन छोड़ ही दिया हमने। मैंने आपसे पहले भी बात करी है करीब एक आध बार। अच्छा। लेकिन आज आज थोड़ी ज्यादा देर तक बात करी, नहीं तो कर नहीं पाता हूँ, सही बताऊँ तो। हम्म। हिम्मत नहीं पड़ती तो ना। अब खुश है? जहन्नम वहन्नम का डर सब खत्म हो गया? हाँ, जहन्नम का डर ऐसे खत्म हुआ कि जहन्नम जो है, जहन्नम का ऐसा है कि जो ये डराने के लिए है जहन्नम। क्योंकि कोई भी, हम्म हमने बचपन से सुना है कि अल्लाह जो है ना 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। हम्म। कभी भी कोई भी 70 माओ से ज्यादा छोड़ो, एक माँ के बराबर भी कोई मोहब्बत करेगा तो अपने बच्चे को जहन्नम में नहीं जलाएगा, चाहे उसका बच्चा कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। ओहो हो, बहुत वो जबरदस्त। ज- वो जहन्नम में क्यों जलाएगा। अब माँ तो छोड़ो, कोई दुश्मन भी आपको ऐसी जहन्नम में नहीं जलाएगा जैसे जहन्नम में अल्लाह जलाएगा। तुम बताओ, अब सही। कितना भी बड़ा दुश्मन आपका क्यों ना हो, वो कभी भी आपको इतनी बड़ी अजियत दे सकता है कि आपकी खाल को जला के फिर दोबारा खाल दे, और फिर जलाए फिर खाल दे, फिर उसे भी तरस आ जाएगा। एक सेंस ही नहीं इन बनता ना, जितना गुनाह किया उतना तकलीफ दो यार। हाँ, वही तो। बताओ, इतनी सजा कौन देता है। ये तो एक जुल्म, बहुत ज्यादा जुल्म हो गया इंसान के ऊपर। तो ये तो फिट ही नहीं बैठेगा दिमाग के अंदर कि कोई खुदा ऐसे जला भी सकता है। ऐसे कैसे जला सकता है कोई भी खुदा। ये डराने के लिए बनाएगा ताकि लोग डर के मारे इसके अंदर रहें, इससे निकले ना।
اور ایک بالکل چیز صحیح. اور آپ سے بات کرنی، ایک چیز اور، قرآن کے اندر جو ہے، قرآن جو اترا ہے وہ دھیرے دھیرے اترا ہے. یہ چیز بھی میرے کو ہوں. بہت زیادہ ایسی لگی کہ قرآن جیسی سہولیت بنی نا کہ جیسی آیت کی ضرورت پڑی وہ ہاں ویسے ہی آیت اتار دی اللہ نے. جبکہ اس طریقے سے دیکھ انسان بھی آیت بنا سکتے ہیں کہ جیسی ضرورت صحیح. پڑی. اب مان لو ہمیں پیاس لگ رہی ہے، اب پانی پینے کی آیت اتار دو، اسے چلو بھائی پانی پی لو. اچھا مطلب وہ بھی ضرورت. دیکھو چیز اس میں ہاں ایڈ کر دیتا ہوں. اگر آپ قرآن کو پڑھو ہاں تو ساری اگر مان لو چلو اگزامپل آپ سورہ بقرہ لے لو. پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں. لو بھائی سارے لوگوں کا انتظار ختم ہوا. حسین بھائی سے میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کے نور، دل کے تارے، دل کے ستارے اور ہم سب کے پیارے حجت المرتدین ایڈم سیکر صاحب جڑ چکے ہیں. بہت بہت استقبال اور فرشی سلام کے ساتھ ان کا سواگت کرتے ہیں. سسواگتم ایڈم سیکر صاحب. دھنیہ واد سر اینڈ سلام المتا. قرآن والا جی بہت زبردست آپ نے ماشاء اللہ کیا آج تقریر کی ہے اور بڑی زبردست کی ہے. میں لائیو چیٹ میں سراہ رہا تھا، بہت سارے لوگ بول رہے تھے یار آ جاؤ. میں نے کہا نہیں یار پہلے قرآن والا جی کو تو سن لیں، سمجھ لیں، لرن کر لیں، پھر جوائن کریں گے. بہت اچھا لگا سچ والا جی، اینڈ بہت آسم زبردست نالج سر. جی جناب شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بہترین ہوں، آباد ہوں، خیر سے ہوں. تھینک یو سو ویری مچ. آپ سنائیے ہاؤز ایوری تھنگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں. جب تنے آپ شاد رہیں، آباد رہیں. یہ حسین صاحب بڑی اچھی اپنی آپ بیتی سنا رہے تھے، دلچسپ تھا بہت، سن رہے تھے ہم. جی اچھی بالکل باتیں کر بالکل. رہے ہیں جی، حسین اچھی بھائی باتیں کر رہے ہیں، کنٹینیو بہت سینسیبل ہیں کنٹینیو. جی. ہاں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر رہا تھا ایڈم صاحب. انہوں نے کہا کہ سلیوری جو ہے، سیکس سلیوری، یہ بہت بڑی وجہ رہی ہے ان کی اسلام چھوڑنے کی. اس کے باوجود اور بھی وجہ رہی، وجوہات رہی ہے. اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اتر رہا ہے. اس کو تقریباً 23 سال لگ رہے ہیں اور ریاکشن میں آیتیں اتر رہی ہیں. تو میں ایک ایگزامپل دے رہا تھا کہ مثال کے طور پہ آپ اگر سورہ بقرہ ہی لے لو، اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کرو تو ساری آیتیں جو ہے وہ یہودیوں کی رسپانس میں اتر رہی ہے. وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ویسا کرتے ہیں، مطلب وہ کچھ سوال لا رہے ہیں اس پہ پھر آیت اتر رہی ہے. وہ کچھ کام کر رہے ہیں تو اس پہ کچھ آیت اتر رہی ہے. یہ سینس ہی کہاں بنتا ہے بھائی؟ یہ تو آپ سچویشن کے حساب سے اتار رہے ہو. یہ کوئی خدا کا کلام جو کہ ہدایت کے لیے کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ دعویٰ یہ ہے کہ کئی سو ہزاروں سال پہلے اللہ نے اس کو لکھ دیا تھا، لوح محفوظ میں تھا. ہاؤ ڈز اٹ ایون میک سینس؟ ساحل صاحب یہ بالکل صحیح بات کی آپ نے، اور میں بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر اتنا ہی ری ایکٹیو ہے تو پھر یہ پری ریٹن نہیں ہے. ہاں پری ریٹن والی بات ایک دم پھر illogical ہو جاتی ہے. پری ریٹن والی اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ محمد جو ہے اس کو اللہ سپورٹ کر رہا تھا کہ جب اسے ضرورت پڑتی تھی اس ٹائم پہ اس کو قرآن اللہ اپنے کلام سے گائیڈ کر دیتا تھا، اگر تو یہ کہو تو پھر بھی بات بنتی ہے. ہاں لیکن یہ آج تک کسی تھوڑا نے کہا ہی سینس نہیں، بنتا ہے. یہ آج تک کسی نے ایسے بولے نہیں. تو یہ it's obviously a big problem in essence. جی حسین والا بھائی، تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ سب ریاکشن میں آیتیں اتری ہے. اپنا فائدہ نقصان سے بچنے کے لیے وہ آیتیں اتارتے جا رہے تھے رسول اللہ. جی اور کیا پرابلم لگا آپ کو؟ جیسے سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 تھی، تو جی جب آیت نمبر 1 کی تفسیر میں نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ پھنس گئے تھے، تو اللہ نے پھر آیت اتار دی کہ یہ اس چیز کو آپ نے حرام کیوں کر لیا، مطلب لونڈی کو. لونڈی کے ساتھ، کیونکہ یہ چیز تو ہم نے حلال کر دی ہے. تو ایسے ایسے مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے. تو اس طریقے سے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا جیسے نبی خود ہی آیت اتار رہے ہیں. اگر انسان بالکل وہی دماغ بات ہے. لگائے، تھوڑا سوچے گا، تو اسے ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ یہ نبی خود ہی اپنی طرف سے اپنے فائدے کے لیے آیت بنا کے اتار رہے ہیں. کیونکہ رولز جو ہوگا نا، رول جو ہوتے ہیں، اگر انڈیا کا کانسٹیٹیوشن لے لو یا پھر کسی بھی دیش کا ہوگا،
तो वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, वो तो एक बार बना दिया अब वो सब पे लागू हो गया। अगर कुरान अल्लाह की तरफ से होता है तो वो एकदम पूरा परफेक्ट लिखा हुआ आता। जैसे शराब पीनी हराम है तो वो हराम शुरू से ही है, ये नहीं जब ज्यादा परेशानी होगी जब हराम होगी। या फिर रोजा रखना हराम है तो फिर रोजा रखना मतलब रखना है तो रखना है, ये नहीं कि जैसे सूर्य बकरा की आयत नंबर 187 है कि पहले रोजा पूरे दिन और रात का होता था और फिर आधा कर दिया, इस वजह से कि वो रख नहीं पा रहे थे, दिक्कत हो रही थी हम्म, कि वो अपनी बीवी हजरत के साथ। उमर और हाँ सहाबा के अपनी, साथ मामला हुआ था। हाँ तो नबी ने सोचा कि ये रोजा रख नहीं पा रहे हैं इस तरीके से, तो उन्होंने आधा कर दिया। तो हम्म, अल्लाह ताला अगर इस आयत को उतारता तो वो पहले ही उतारता कि रोजा इतना रखना, क्योंकि उसे मालूम है कि रोजा रख नहीं पाएंगे। तो ये उस वक्त का इंतजार क्यों करा कि जिस वक्त वो रोजा नहीं रख पाए, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल रख नहीं पाए, उस चीज जब तक का इंतजार करा उन्होंने अल्लाह ने, और तब आयत ये वाली उतारी। जबकि ये आयत तो पहले ही उतर जानी चाहिए थी, जिस टाइम वो नबी बने थे उसी टाइम में पूरा कुरान उतर जाना चाहिए था कि भाई ये नियम है, वो इस नियम के हिसाब से आपको चलना है। लेकिन जब हम कुरान बिल्कुल मजीद को सही। देखते हैं तो यहूदियों के हिसाब से यहूदियों से बात की गई है, और मुसलमानों से मुसलमानों के हिसाब से बात की गई है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे कुरान मजीद आता रहा, जबकि अच्छा, रूल्स इसमें ऐसे नहीं और थे। एक चीज, क्योंकि आपने ये पॉइंट उठाया है, तो मैं और एक चीज जो हमारे मोमिन आजाद अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो उनको समझ में आएगा कि ये डॉक्टर जाकिर नालायक जैसे लोग जो है वो ऐसा किताब, ऐसा कुरान उठा के कहते हैं ये दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, दिस इज आवर हाँ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस तरीके की बात कहते हैं। मुझे बताओ कि दुनिया की कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन की बुक हो जिसमें किस्से कहानी लिखे हुए हो? कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में किस्से कहानी कहां से आती भाई? कॉन्स्टिट्यूशन की बुक किस्से में कहानियां सीधे भी रूल्स साहिब, आते हैं। किससे हाँ, कहानी, अच्छा मुझे लगता है मैंने तो जो किस्से जितना लगा कहानियां भी, किससे कहानी इस अच्छा वजह एक से मिनट, डाली गई है ताकि हुसैन उन भाई लोगों एक को मिनट अपने देना, साथ जोड़ा जाए। हुसैन भाई मुझे ऐसा एक मिनट लगता देना, है। कुरान वाला जी कोई पॉइंट ऐड कर रहे हैं जी, कुरान वाला जी। जी मैं कह रहा था किस्से कहानियां भी कोई एक दो नहीं है। अगर हाँ आप पूरे कुरान को जो है अगर मतलब उस पर गौर करें तो मैंने देखा, मैंने ये पाया कि तकरीबन 95 to 97% जो है इसमें असातीरुल अव्वलीन है, किस्से कहानियां पिछले वक्तों की। हाँ अब आप बताएं कि जो है मूसा की या इब्राहिम की या जो है वो यानी उसमें जो है सालेह की, वो हूद की, वो यूनुस की जो है कहानियों से हम जो है 2024 में छांस दे रहे हैं यार। क्या हमारा लेना देना। इन बातों से क्या लेना देना है बताओ, क्या लेना देना है? हाँ, रहती मुझे दुनिया तक के लिए तमाम इंसानों के लिए ये हिदायत है। अरे अजीब सी ऐसे ऐसे दावे हैं, जब आप इसको इस किताब को असल में उसके लिसान में जो है गौर करते हुए पढ़ेंगे तो हर हर कदम पर आपको इसमें झोल की झोल नजर आएंगे, हर कदम पर। बिल्कुल झोल है, बिल्कुल बिल्कुल जी कोई शक नहीं है। जी हुसैन भाई, तो यार बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस गंदगी को समझे और हमारे जरिए से समझे। ये हमारे लिए एक शर्फ की बात है और खुशी की बात है कि एक वो इंसान जो जमात में अपना वक्त लगाता था, दुआएं और सारी उसूल जो इस्लाम सिखाने की कोशिश करता है, छोटी छोटी बातें। अभी एक वीडियो हम आपको बताएंगे जहां पे एक मौलवी जो है, अमित साहब वो लेके आना, वो आपको सिखा रहा है कि पिछवाड़ा कैसे धोना है, कितनी उंगली का इस्तेमाल करना है पिछवाड़ा धोने के लिए, अगर दो काफी नहीं हुई तो कौन सी तीसरी उंगली का इस्तेमाल करना है रगड़ने के लिए। यानी आप सोचो कि ये क्या है यार। वैसे क्या हुसैन भाई इंसान जो चांद है पे बहुत पहुंच अच्छा गया। लगा भाई की बातें सुनकर मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि इन्होंने इतनी लॉजिकल और इतनी नेचुरल बातें की हैं। मैं समझता हूं कि हर वो शख्स जो इस्लाम के अकीदों पर अमल करता है, अगर वो जरा सा भी गौर करने लग जाए अपने अकीदों को, अगर जो है वो देखे कि जो है मैं जिन बातों को अकीदे के तौर पर मान रहा हूँ उसको मैं जानने की कोशिश करूं और देखूं कि जो है वाकई इसकी हकीकत क्या है, तो मैं समझता हूं कि हुसैन भाई की तरह हर कोई जो है इस्लाम से बाहर आ जाएगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हुसैन साहब ने बड़ी लॉजिकल, बड़ी नेचुरल और बहुत ही जो है इतनी सादा बातें, हालांकि ये जितनी बातें उन्होंने कही हैं इतनी इतनी दिल को लगने वाली हैं।
کہ ہر وہ شخص جو ان باتوں پر غور کرے وہ اسلام سے باہر آ جائے. سیدھی سی بات. صحیح کہا آپ نے. اور دیکھیے این بی سی ورلڈ صاحب نے پہلے بھی یہ لکھا تھا کہ آپ کی وجہ سے بھارتی اسلام کو سمجھے, تھوڑا اس پہ بولے. تو دیکھیے یہ ہمارے جو حسین بھائی ہے یہ اس کی ایک مثال ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ مجھے یہ سب پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے قرآن کبھی معنی کے ساتھ کبھی کھول کے پڑھا ہی نہیں, بس رٹا مارنے کے لیے, ثواب کمانے کے لیے جو ہے اس کو کبھی کیا کہتے ہیں اس کو, یاسین پڑھ لیا, سورہ رحمان پڑھ لیا, جمعہ میں سورہ ملک پڑھ لیا, سوری ملک نہیں کہف پڑھ لیا. تو ہم مسلمانوں کا کام اتنا ہی تھا, ان کو کبھی یہ ہدایت ملتی نہیں یا وہ سوچتے نہیں کہ بھائی اس میں لکھا کیا ہوا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیتے. ان کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے یہ مفتی اور مولانا دوارا کہ ہم جتنا بتائیں گے وہی اسلام ہے, اتنے تک ہی رہنا ہے, اور اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے, اس کی گہرائی تک جانا نہیں ہے. اور یہی حال جو ہمارے نان مومن حضرات ہے بھارت کے, پاکستان کے, اور جو ہندی سمجھتا ہے, ان کو بھی اسلام کی اصل جو شکل ہے کئی سارے لوگوں کو ہمارے ذریعے سے ہی معلوم پڑی ہے. کس کو معلوم تھا کہ اتنی گندگیاں بھری ہوئی ہے؟ نہ مومنوں کو معلوم تھا, نہ نان مومنوں کو معلوم تھا. وہ تو جب ہم نے یہ گندگی نکالی اور اس کے بعد الگ الگ انداز سے جو باتیں آئی, رسول اللہ کے وجود پہ بات آئی, قرآن کے وجود پہ بات آئی, مکہ کے وجود پہ بات آئی, کعبہ کے وجود پہ بات آئی, جب اتنے لیول تک ہونے لگا, پھر قرآن کے الگ الگ جو ہے وہ ورژنز موجود ہے, یہ جب مارکیٹ میں سامنے آیا, تب جا کے یہ مولوی حضرات جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جواب بونگیاں, اصل میں جو جواب نہیں ہوتے بونگیاں ہے, جلیبیاں ہے, اب یہ دینا شروع کرے. اس سے پہلے تک تو یہ بات بھی نہیں کرتے تھے, اور آج بھی جو جواب دے رہے ہیں اس سے مسلمان کنونس نہیں ہو رہے, کیونکہ کنونسنگ آنسر ان کے پاس ہوگا ہی نہیں. جو غلط ہے وہ غلط ہے, آپ اس کو کسی بھی طریقے سے گھما پھرا کے, ٹیڑھا ویڑا میڑا کر کے اگر اس کو صحیح بتانے کی کوشش کرو تو پاسبل ہی نہیں ہے. ایک دماغ سے سوچنے والا انسان کبھی ان کی باتوں میں آئے گا ہی نہیں. تو صاحب یہ تو بول رہے ہیں کہ بچوں سے موبائل چھین لو, ان کو دو مت موبائل. نہیں, جو تھوڑے موڑے ڈنگر جو کوشش کر رہے ہیں, تھوڑے موڑے ڈنگر جو سمجھ چکے وہ تو کہہ رہے کہ بھائی ان کو دور ہی رکھو موبائل اسمارٹ فون سے. لیکن جو تھوڑے موڑے ڈنگر سمجھتے ہیں کہ بھائی بچوں سے تو موبائل چھڑایا نہیں جا سکتا, تو یہ والا آئیڈیا تو فلاپ ہونے والا ہے. تو ہم تھوڑا گھما پھرا کے کچھ بھی ایسا, وہ کیا کہتے ہیں, اوپر چونا اینا لگا کے جو ہے وہ مومنوں کو ہم بیوقوف بنا دیں گے, وہ اس طریقے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے بھی آنسر جو ہے آرگیومنٹس کنونسنگ ہوتے بھی نہیں ہے. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. تو اینی ویز پکانے والا کون سا ویڈیو ہے میرے پاس, میرے دھیان نہیں آ رہا ابھی. میں نے آپ کو بھیجا تھا, ٹھیک ہے, میں دیکھ کے ایک بار پھر سے بھیجتا ہوں, اس کو دیکھیں گے ہم کہ پچھواڑا دھونے کا کیسے وہ بھی اس میں بتایا جا رہا ہے, اتنا باندھ کے رکھا گیا ہے. تو چلیے حسین صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور کانگریچولیشن, آپ اس گندگی سے باہر نکلے, اپنی لائف کو اہمیت دے, اپنی فیملی کو اہمیت دے, اور ایک بہتر زندگی جیے. ایک لائف ہے, اچھے سے جیے اس کو. ہاں, ایک چیز اور کہ اگر کوئی بھی, میرے حساب سے اگر کوئی مسلمان, اکثر مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی اور ترجمے کے ساتھ اسے سمجھنے کی اور تفسیروں کے ساتھ سمجھنے کی اجازت دی جائے, تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں 90% لوگ اسلام چھوڑ دیں گے, کیونکہ ابھی بھی اچھے مسلمان ہیں لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہے. تو اگر ان کو اسی وجہ سے ہم یہاں پہ, اگر ان کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا جائے نا, اگر وہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ, اصل میں ہم پڑھتے نہیں ترجمے کے ساتھ, ہم صرف عربی میں پڑھتے ہیں, روز صبح کھولتے ہیں پڑھتے ہیں, عربی میں ہی پڑھتے ہیں, کبھی یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. جس دن ہمیں اس کا مطلب پتہ چل گیا نا, وہ مطلب سے ہم پڑھنے لگے, ہم سیریس ہونا بند ہو جائیں گے. جتنے ہم سیریس ہیں اسلام کو لے کر, وہ بالکل ہم ڈھیلے ہو جائیں گے بالکل ہی, چاہے اسلام میں رہیں لیکن ہم سیریس نہیں لیں گے اس کو, اور ہو سکتا ہے چھوڑ ہی دیں. 90% میرے حساب سے چھوڑ دیں گے اگر وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں, کیونکہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوئے گا ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے, ہو ہی نہیں سکتا ایسا محسوس. اگر آپ دماغ سے پڑھو گے محسوس ہو ہی نہیں سکتا.
बिल्कुल, और इसी वजह से हम तो यहाँ पे, आप सोचिए कि मुल्ला मौलवी लोगों को मना करते हैं कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ने से, और हम यहाँ पे तो कहते हैं कि पढ़ो, आज से पढ़ना स्टार्ट करो। हम कह रहे हैं देखो उसमें लिखा क्या है। इससे और बेहतर बात क्या होगी कि हम खुद कह रहे हैं कि कुरान तर्जुमे से पढ़ो, और उसके बाद देखो कि तुम्हारा ईमान बचता है या नहीं बचता है। हमारे हुसैन भाई के लिए अब मुझे गुलाब का फूल देते। मैंने आपकी वजह से कुरान तर्जुमे से पढ़ा, नहीं मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी पढ़ ही नहीं पाता तर्जुमे से। क्या बात है यार, क्या बात है। थैंक यू सो मच। ठीक। हुसैन भाई जैसे और कई सारे लोग होंगे जिनका ईमान खत्म हो गया होगा हमारी वजह से। बहुत से लोग आ नहीं पाते डर के, लेकिन ऐसे कई सारे हुसैन होंगे जिन्होंने हमारी स्ट्रीम्स देख के, हमारी वीडियोस देख के, हमारी बातें सुन के उनको ये लगा कि हाँ भाई एक बार जो है पढ़ के देखना चाहिए, और उनके समझ में आया। थैंक यू सो मच हुसैन भाई। और हमारे जितने व्यूअर्स है, सपोर्टर्स है, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के वीडियो शेयर करने की वजह से ही लोग इस्लाम से बाहर निकल रहे हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं बार बार कि भाई जो लोग हल्के में ले रहे हैं इस एक्टिविज्म को, वो हल्के में ना ले। अगर आप वाकई चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, इसमें से कट्टरता खत्म हो, और सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरा जो पूरा वर्ल्ड है वो सुकून में रहे, तो बहुत जरूरी है कि जितने एक्स मुस्लिम्स हैं और वो जो भी लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, उनकी बातें मुसलमानों तक भी पहुंचाए और नॉन मुसलमानों तक भी पहुंचाए। जितना आप लोग पहुंचाओगे उतना लोग इससे बाहर निकलेंगे और अंदर जाने से बचेंगे भी।